أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. ايها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي تقوى الله سبحانه وتعالى. يقول جل شأنه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. اللهم ارزقنا جميعا التقوى. عباد الله، فرضت الزكاة الفطر تختار للصائمين من اللغو والرفث وتؤمة للمساكين، وشكرا لله سبحانه وتعالى على إتمام فريضة الصيام، وهي تجبر النقصان الصوم كما يجبر سجود السهو النقصان للصلاة، وهي أسباب الفلاح. قال سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى. قال أبو سعيد الخدري: أعطى صدقة الفطر قبل أن يخرج إلى الصلاة. عباد الله، والزكاة الفطر فرض على كل مسلم مستطيع. قال ابن عمر: فرض الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر الصاع من التمر أو صاع من الشعير على عبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. أخرجه البخاري رحمه الله. عباد الله، وتجب الزكاة الفطر بالغروب الشمس من آخر الشهر رمضان، وتخرج قبل الصلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة. أخرجه البخاري رحمه الله. ويجوز إخراجه قبل العيد بيوم أو بيومين، ويجب أن تصل إلى يد الفقير أو من ينوب عليه قبل صلاة العيد. قال ابن عباس رضي الله عنه: من أداها قبل الصلاة فهي الزكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة يعني بعد صلاة العيد فهي الصدقة من صدقاتي. عباد الله، فهنيئا للمسلمين لمن صام رمضان، فهنيئا لمن قام رمضان، فهنيئا لمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، هنيئا لمن قضى أيام رمضان في طاعة الله وأحيا ليله في مرضاة الله سبحانه وتعالى. هنيئا لكم، طوبى لكم. يا من تأملت الصبر في رمضان على ترك المآسي والمنكرات، اصبر على اجتناب كل ما نهى الله عنه من سيئ الأعمال والأقوال والأفعال على دوام.
وإياك أيها الأخ والأخت، إياك أن تعود إلى المعصية بعد رمضان، لأن ذلك خطر على حياة الإنسان. لا تكون مثل الفلان الذي يعبد الله في رمضان ويتقرب المسجد، يتلو كتاب الله في رمضان، إذا قدر رمضان وترك الصلاة وترك تلاوة القرآن لا تكون مثله، لأن الله سبحانه وتعالى حينما قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أقول ما تسمعون، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Louange Allah subhanahu wa ta'ala et la bénédiction de Allah sur le messager prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Que Allah prie sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons, que Allah nous augmente la foi. Chers frères aimés, chers sœurs, Khutbah nous interpelle envers la crainte. Allah dit, certes, j'ai conseillé ceux-là que j'ai donné le livre avant vous, c'est-à-dire Hud ou Al-Nasara, ainsi que vous craignez moi Allah. Chers frères aimés, notre khutbah, premièrement, ça commence à nous parler de l'importance du sacrifice de la fin du Ramadan, qui est Zakat al-Fitr. Et à la clôture des khutbah, et nous donne des conseils d'être toujours dans l'adoration d'Allah, même après Ramadan. On nous dit que le Zakat al-Fitr a été prescrit enfin pour purifier le jeûneur. C'est-à-dire ceux qui ont jeûné. Vous savez, dans le jeûne, ce n'est pas une adoration qui est facile. Il y a beaucoup d'interdictions dans le jeûne. Tu ne dois pas parler n'importe comment, tu ne dois pas regarder n'importe comment, tu ne dois pas écouter n'importe comment. Ce n'est pas facile. Nous ne sommes pas des anges, nous sommes des humains. Et aujourd'hui, nous sortons, nous sommes partout. Il y a des choses qu'on a vues. Tu n'as pas fait ça exprès, mais les gens ont vu. Il y a des choses qu'on a entendues, ce n'est pas exprès, tu as entendu, etc. Mais quand on fait Sadaqatul Fitr, ou on dit Az-Zakatul Fitri, c'est-à-dire sacrifice de fin du Ramadan, quand tu fais ça, Allah il prend ça pour nettoyer les erreurs un peu que de Ramadan, et ce moment ton jeûne devient propre. Allah il accepte. Voilà pourquoi on a prescrit, ça c'est le but de prescrire les zakat al-fitr. Min al-lagwi wa al-rafasi. Contre al-lagwi, les paroles, de parler des faux de quelqu'un, wa al-rafasi, de parler quelque chose qui concerne la sexualité, mais au cours du moment que tu es dans le jeûne, Zakat al-Fitr, Allah prend ça pour effacer des erreurs comme ça. Et encore, on dit, il a dit, Tu'mat al-Masakin, Zakat al-Fitr, deuxième but, c'est pour faire ça, pour que les pauvres puissent gagner à quoi ils vont manger le jour de la fête. Quand on enlève ça, on donne les pauvres, cela aussi va les permettre de trouver à quoi, et aussi ils vont fêter. Et quatrième et troisième, shukr lillahi ala itmam
faridatu siyam. Quand tu enlèves zakat al-fitr, c'est pour remercier Allah qui t'a soutenu jusqu'à ce que tu aies pu accomplir Ramadan. De jeûner 30 jours, ce n'est pas tout le monde qui Allah a donné ça. Ce n'est pas tout le monde. Il y a les gens, ils sont en bonne santé, mais ils ont refusé de jeûner. Tu vas faire comment? C'est des musulmans, hein, ils sont là, ils ont refusé, ils ne jeûnent pas. Ils sont là, ils mangent. Mais toi, que tu as jeûné 30 jours, il faut remercier Allah, il faut dire Alhamdulillah. C'est à cause de ça, c'est ça qu'on a prescrit Zakat al-Fitr. Allah t'a facilité, tu as pu accomplir l'engagement, tu as fini le jeûne. Et les savants, ils disent Zakat al-Fitr wahiya tujbar al-nuqsan al-sawm. Ça vient accomplir les manquants dans le jeûne. La manière que quand quelqu'un tu pries, s'il manque dans la prière, tu fais ce jour de sahwi, non? Des prostrations pour arranger. Pour que la prière soit complète, c'est comme ça, Zakat al-Fitr aussi vient compléter les manquants dans le jeûne. Il a dit Zakat al-Fitr, ça fait partie des causes de reçu de quelqu'un. Parce qu'Allah nous dit dans le Coran, Qad aflaha man tazakka, que heureux à celui qui a purifié son âme. Et Abu Saïd al-Khudri, il a dit 7 versets, ça parle de Zakat al-Fitr. A'ata sadaqat al-fitr, celui qui a donné qabla an yahruju ila al-Eid, avant de sortir Eid. Tu vas donner ça avant de partir la fête. Chers sœurs, chers frères en islam, on nous dit Zakat al-Fitr fardun, c'est une obligatoire à la kull muslim, sur chaque musulman. Mustati, à celui qui a le moyen. Ibn Omar nous dit, le prophète a prescrit Zakat al-Fitr. Et il a dit soit amin at-tamri. Et si on dit soit, c'est une mesure que ça prend 4 moods. Hein? Ça prend 4 moods. 4 moods, ça fait un soit. Soit aussi, si nous allons faire ça dans le kilo, ça prend 2,5 kg ou 3 kg. C'est ça qu'est soit. Chaque tête, c'est comme ça on donne. 3 kg ou 2,5 kg chaque tête. Le prophète, il donne comme ça date de soit ou soit amin al-sha'ir, ou soit un soit de sha'ir. Sha'ir, ça se ressemble comme le riz, avec les autres choses qui sont des couscous et comme quelque chose qui sont comme des haricots. Ça aussi. Autant des prophètes, ça c'est ça qui est la nourriture des bases. Et c'est ça qu'il donnait. Et nous, notre temps, on donne ça, nourriture qui est votre base dans le pays que vous êtes. Hein? C'est ça que vous donnez Zakat al-Fitr. Sur chaque tête, 4 mouds. Il y a le mesure qu'on appelle moud de Nabi. Tu vas mériser 4. Hein? Pour chaque tête. Toi, le papa, tu fais pour madame, tu fais pour tes enfants, et tu fais avec ceux qui sont dans ton entourage, ceux que tu les nourris. Tu vas les faire. C'est ça, il a dit, al-abdi khurri. On fait ça sur un serviteur qui est khur, dit. C'est-à-dire, il est libre. Hein? On ne fait pas n'importe comment. On fait ça sur l'abdi, un esclave, al-khur, celui qui n'est pas esclave, tout on fait. Waz-zakar wa unsa, sur un homme, une femme, on fait. Waz-sagir wal-kabir, sur le grand, le petit, on fait. C'est à cause de ça, même si c'est aujourd'hui que ta femme a accouché, demain, on lui fait Zakat al-Fitr. Parce que Zakat al-Fitr, ça commence aujourd'hui. Jusqu'à le jour de la fête, Inch'Allah. Jusqu'à certains al-Fuqaha, ils ont dit, même quand la femme est en grossesse, on doit lui enlever cette grossesse-là, Zakat al-Fitr. Mais cette parole, elle n'est pas fondée sur certaines recherches. Il faut qu'on la couche d'abord. Allah facilite-nous. Cette parole que nous venons de citer, c'est Imam Bukhari qui a mené. Et on nous dit, وَتَجِبُ الزَّكَاةُ الْفِطْرِ. On enlève Zakat al-Fitr بِغُرُوبِ الشَّمْسِ. Le moment que le soleil se couche, min akhir sha'r Ramadan, dernier jour de Ramadan, on enlève Zakat al-Fitr. وَتُخْرِجُ قَبْلَ صَلَاةُ Eid. On enlève ça avant de partir la prière de Eid. C'est-à-dire, le délai de Zakat al-Fitr, dès que tu viens faire la prière de Eid finie, si tu n'es pas encore quitté Zakat al-Fitr, pour toi est annulé.
On fait ça avant d'aller à la mosquée. Le prophète a recommandé le prophète a recommandé de donner ça avant que les gens sortent de la prière. Cette loi aussi, c'est Imam Buhari qui a mené. Et les savants nous disent on peut enlever zakat fitri si c'est demain qu'elle a fête, on enlève ça aujourd'hui. Ou soit 2 jours après la fête. Si c'est 2 jours après la fête, c'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut commencer à lever zakat fitri. Parce que ce qui est devant nous, c'est 2 jours, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite. Et il a dit quand tu enlèves ça, il ne faut pas mesurer tout de chez toi. Fais l'effort d'amener ça pour mettre dans la main de celui qui mérite comme un pauvre. Ou soit ceux qu'on les a organisés, c'est eux qu'on donne zakat al-fitr. On peut amener ça même dans les mosquées et après on va chercher les gens parce que peut-être toi tu ne connais pas ceux qui sont des pauvres, après ils vont chercher, on donne ceux qui méritent. Mais tout ça, il faut que ça se passe avant la prière de Eid. Même si quelqu'un vient Eid, il peut enlever son zakat, mais dès qu'on a fini la prière, c'est fini, le temps est passé. Ibn Abbas nous dit, Man adaha kabula sola, celui qui a donné ça avant la prière, fahiya zakatu makboula. C'est ça qui est zakat accepté par Allah, qu'Allah nous aide. Il a dit, Waman adaha ba'da sola, mais celui qui a donné ça après la prière, il a dit, fahiya sadaqatun min sadaqati. Ça fait partie de la charité parmi les sadaqas que tu fais. Mais ça ne se nomme pas zakat al-fitr. C'est pas zakat, ça fait partie des zakats tu as fait, mais ce n'est pas zakat al-fitr. Chers frères et chers sœurs en islam, on nous dit Fahani al-liman sama Ramadan. Bonheur à celui qui a jeûné. Wallah, bonheur à vous. Musulman, il faut dire Alhamdulillah. Wallah. Tu as pu jeûner jusqu'à en arriver ici. Wallah, il faut dire Alhamdulillah. Hani'an à celui qui a jeûné. Wa hani'an liman qama Ramadana. Et c'est comme ça, béni, bonheur à ceux qui ont pu faire Tarawih jusqu'à Ramadan est fini. Parce qu'il y a certains, dès qu'on a commencé 10 jours, ils ont abandonné la mosquée. Ils ne viennent pas. C'est pas comme ça. Béni à celui qui a respecté Tarawih jusqu'à Ramadan est fini. Béni à toi. Et il a dit Wahani an liman qama Ramadana, liman qama Laylatul Qadri. Béni à toi qui a veillé la nuit des destins. Béni à toi qui a veillé la nuit des destins. Allah, il faut nous placer parmi ceux qui ont gagné ça. Et il a dit, béni à toi aussi, man qada ayyamu Ramadan fi ta'atillah. Béni à toi, toi qui as sacrifié tout ton temps dans les mois de Ramadan dans l'adoration de Allah. Wa ahaya layluhu, et tu veillais toute la nuit. Fi mardatillah, dans la volonté de Allah. Béni à toi. Il y a les gens, dès que Ramadan a commencé, ils sont dans les zikr, al-dua, dans les lectures des Saint-Coran. Certains, ils ont fini le Coran plus de 2 fois, certains 3 fois, certains 4 fois. Béni à toi. Et maintenant, on nous dit, mon frère, ma soeur, Ya man ta'allamat as-sabr fi Ramadan. Toi que Ramadan est venu t'enseigner l'endurance, patience. Depuis Ramadan jusqu'à ça vient définir, tu n'as jamais bagarré avec quelqu'un. Même si quelqu'un te provoque, tu dis non, je ne fais pas bagarre. Quelqu'un t'insulte, tu ne rentres pas à cause de Ramadan. Tu as appris ça dans le Ramadan. Et encore, à la tark al-ma'asi wa munkara. Toi que dans le Ramadan, tu as laissé des péchés, tu as laissé des actions interdites ou des actions détestées, al-munkarat. Tu as tout laissé. C'est Ramadan qui t'a enseigné ça. Et isbir ala ijtinabi kulli ma naha Allahu anhu min sayyi'i a'mal. Fais l'effort. Il faut continuer comme ça dans ta vie. Patienter. Éloigne-toi des péchés comme ça. Toutes les actions qui tiennent les paroles
que tu as laissées dans Ramadan, il faut continuer comme ça. Les actions qui sont le mauvais travail que tu as laissé dans Ramadan, il faut continuer comme ça. Et de les lieux que tu ne fréquentais plus, dès que Ramadan est arrivé, tu as laissé, même quand Ramadan finit, il faut continuer, il ne faut plus fréquenter des lieux comme ça. Allah dawam, il faut t'habiter avec ça. Mais méfie-toi, mon frère, ma soeur. Iyaka an ta'ouda ila al-ma'asi. Méfie-toi. Dès que Ramadan est fini, tu retournes encore dans les péchés. Ne fais pas ça. Biba de Ramadan, dès que Ramadan est fini, il ne faut pas faire ça. Ne sois pas comme tel qui adore Allah dans le Ramadan, tel qui fréquente la mosquée dans le Ramadan, tel il faisait de telle action que Dieu veut dans le Ramadan. Mais dès que Ramadan est fini, il abandonne tout. Ne sois pas comme la personne. Et ne sois pas comme les saisonniers qui adorent Ramadan. Si Ramadan est fini, leur adoration s'arrête. Ne sois pas comme ça. On n'adore pas Ramadan. La manière qu'on n'adore pas les prophètes Mohammed, mais on adore Allah, le Seigneur des prophètes Mohammed, on adore le Seigneur de Ramadan. Pas Ramadan qu'on adore. Ramadan est fini, mais Allah est toujours là. Continuez dans cette démarche. Continuez à fréquenter les mosquées. Continuez là où on enseigne. Continuez là où on fait les prêches. Continuez là où on fait les tafsir, on lit les hadiths. Pour que vous allez nourrir vos âmes avec la parole divine. Chers frères aimés, l'homme est créé à travers de deux matières. À travers de la terre et à travers de l'esprit de Allah, l'âme, Ar-Ruh. Et comme l'homme est créé par terre, Adam, tu as besoin de manger pour produire le corps, pour que le corps soit en bonne santé. Voilà, c'est ça qu'est nourriture. Mais l'âme, lui, nourriture, ce n'est pas son problème. Mais nourriture, à quoi tu vas nourrir ton âme? C'est la prière, la lecture des Saint-Coran, az-zikr, majalisum, tu s'assois là où on fait les prêches. Ça, là, tu es en train de nourrir ton âme. Sinon, si tu ne fais pas ça, tu vas voir que tu habilles, tu laves, tu te parfumes, on te voit, tu es là jolie, mais ton âme est affamée. Ton âme est sale. Que Dieu nous préserve. Chers frères aimés, Ramadan est proche de fini. Ça nous enseigne beaucoup de morale. Un jour, j'étais devant vous ici. On disait que c'est ça qui est premier des Juma de Ramadan. Et voilà nous encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le dernier Juma de Ramadan. Juma qu'on fait aujourd'hui là, personne ne va plus trouver ça jusqu'à Ilayom al-Qiyam. C'est un Juma qualité qui est aujourd'hui. Personne ne peut pas trouver ça. Même si on a trouvé certains Juma dans le Ramadan, mais pas celle-là. Parce que le hadith du prophète a dit, Ma min ayyamin. Il n'y a pas chaque jour, sauf que le jour va dire, Yabna Adam, le fils de Adam, profite avec moi. Moi, quand je parle, là, je ne reviens plus. Mais moi, je veux présenter tout ce que tu as fait devant Allah. Chaque jour que tu vois, c'est un jour nouvel que Dieu a créé. Allah facilite nous. Pour cela, bientôt, aujourd'hui, nous sommes vendredi. Et la prière est en 2 jours. On attend ce qu'Allah va décider. Si nous allons jeûner 29, là, la fête sera dimanche. Si Dieu a dit que nous allons jeûner 30 complets, là, la fête sera lundi, Inch'Allah. Allah facilite. Nécessaire que Allah accepte tout ce qu'on a fait. Pour cela, chers frères, chers sœurs, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan est venu nous purifier. Ramadan nous a menés des savons, il nous a lavé, nous sommes propres. Ramadan nous a parfumés avec des parfums de paradis. Ne nous salir pas après Ramadan.
continuez comme ça envers Allah. Allah, il aime les gens qui l'approchent toujours avec l'adoration. Allahumma laka alhamdu kullu, wa laka shukr kullu, laka alhamdu hatta tarda, wa laka alhamdu ba'da rida. Allahumma salli ala abdika wa nabiyyuka wa rasulika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kassira. Louange à Allah, nous remercions Allah, que Allah accepte nos jeûnes, que Allah accepte notre prière, que Allah accepte nos doigts, que Allah accepte nos lectures des Saints Corans. Ya Rab, on a besoin de ton pardon, il faut nous pardonner. Allah, on a besoin de ton soutien, il faut nous soutenir. Allah, on a besoin de ton assistance, assiste-nous. Allah, on a besoin de ton surveillance, surveille-nous. Nous sommes des pauvres. Allah, donne-nous à quoi nous allons nourrir, nous allons manger. Allah, pardonne nos péchés. On n'a pas pu faire comme tu voulais dans ce Ramadan. On a fait un peu que nous prenons. Allah, accepte-nous. Pardonne nos défauts et pardonne nos erreurs. On a beaucoup de sœurs et de frères qui sont décédés, que Allah ait pitié d'eux. Ceux qui sont malades, que Allah les accorde la santé. Nous demandons à Allah à tous les musulmans. Ya Rab, nous sommes des travailleurs, des commerçants, chacun a son activité. Allah bénit le travail de chacun d'entre nous. Ouvre-nous la porte de bonheur et préserve-nous contre tout le mal. Partout où nous allons passer, Ya Rab, fais de sorte que ton bonheur soit avec nous. Nous demandons à Allah pour notre pays, le Gabon. Allah préserve ce pays contre tous les fitnes. Bénis notre pays, le Gabon. Augmente la paix, l'apaisement dans ce pays. Allah, ceux qui dirigent ce pays, Allah, il faut les soutenir. Il faut les orienter dans le bien. Allah, mette l'amour de l'islam dans leur cœur. Ya Rabbal Alamin. Allah, nous prions dans tous les pays. Nous prions pour les gens de Gaza. Allah, il faut les soutenir. Allah, il faut soigner leurs blessés. Pardonne leurs morts. Nourrir leurs affamés. Et nous demandons à Allah, dans tous les pays, qu'il y a des conflits, qu'Allah amène la paix. Allah amène la paix. Allah amène la paix. Allah amène la paix. Aujourd'hui, on peut citer certains pays comme Soudan. Ça ne va pas. Libye, ça ne va pas. Syrie, il n'y a pas la tranquillité. Palestine, Gaza, on ne parle pas. Et si nous revenons chez nous, on a des chez nous que ça ne va pas certains lieux. Nous, on a pu gêner, on a fait tahajjudi dans les mosquées. Wallah, quand ils tournent à chez nous, comme Burkina Faso, comme Mali, comme certains pays de Niger, comme certains lieux de Nigeria, il y a certains, on les a chassés de leur village. Certains dorment même en bas des arbres pour manger, c'est difficile, wallah. Allah, il faut les soutenir. Allah amène la paix. Allah amène la paix. Ceux qui font des mauvaises choses comme ça, Ya Rabbi, s'ils sont les gens qui seront guidés, Allah, il faut les guider. S'ils ne sont pas les gens qui seront guidés, Allah prend des décisions qui sont sévères sur eux. Ya Arhamar Rahimin. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder le paradis, nous tous. Que Allah nous accorde le paradis. Qu'Allah nous accorde le paradis. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana. Wa fil akhirati hasana. Wa qina azaban nar. Wa qina azaban nar. Wa qina azaban nar. On ne peut pas finir et de faire dua. Depuis le début de Ramadan, tu vois à côté de chaque mosquée, il y a les gens spéciaux qui amènent des nourritures, des qualités de nourriture, pour que les gens viennent manger après l'ouverture de Ramadan, après le coupé de Ramadan. Beaucoup de qualités dans tous les mosquées. Nous, on ne connaît pas ces gens, mais Allah, toi, tu les connais. Il faut les récompenser, le meilleur des récompenses. Tous leurs souhaits, Allah, il faut les accorder. Tout ce qu'ils ont peur, Allah, il faut les protéger. Les gens qui soutiennent l'islam, qui dépensent leurs biens,
La nuit comme la journée, comme Allah dit. Allazina yunfikuna amwalahum bil-layli wan-nahar sirran wa alaniya. Allah dit falahum ajruhum inda rabbihim. Wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Allah les a garantis. Allah subhanahu wa ta'ala, il faut les récompenser, les meilleurs de récompenses. Barakallahu fikum wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.